کل ہماری بھی باری ہے، مرنا ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے اس قبر میں جو اندھیری کوٹھری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہاڑ پر، اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ تو بندوں کو کیوں پیدا کرتا ہے، پہلے پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر قبروں میں بھیجتا ہے پھر حشر آتا ہے، یہ کیا نظام ہے تیرا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کا جواب تجھے میں دوں گا۔ توجہ سے سننا میری بات کہ اس کا جواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ اس ٹائم گئے تھے، اس ٹائم برسات ہونے والی تھی۔ کیا ہونے والی تھی؟ برسات۔ ابھی جیسے ہمارے کھیتوں کی کٹائی وٹائی چل رہی ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی کھیت بایا تھا، انہوں نے بھی کھیتی باڑی کی تھی، اور جب فصل پک گئی، کٹ گئی، کٹنے کے بعد میں فصل کو اپنے گھر میں لے آئے، اس کے بعد میں پھر موسیٰ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں موسیٰ کیا حال ہے؟ کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا اتنے دن کیا کر رہا تھا؟ کہ یا اللہ اتنے دن میں نے جو ہے فصل کو بیجا تھا۔ کہ اچھا، اس کے بعد میں کہ فصل مولا بڑی ہوئی، پھر میں نے اس کی رکھوالی کی، کبھی کوئی گھس جاتا تھا کبھی کوئی گھس جاتا، میں وہیں ڈیرا ڈال کے وہیں بیٹھا، رکھوالی کی، پھر اس کی کٹنگ کی، کٹنگ کرنے کے بعد میں اس فصل کو گایا، گانے کے بعد میں جو بیج تھے ان کو ایک الگ کپڑے میں ڈال کر کے حفاظت کے ساتھ میں گھر لے آیا۔ کہا موسیٰ جو کچرا تھا اس کا کیا کیا؟ کہ اللہ کچرا جو تھا اس کو ایک کھڈا کھود کر کے اس میں آگ لگا دی، کچرے کو آگ لگا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا بس یہی مثال انسانوں کی ہے، میں نے بھی یہی سسٹم بنا رکھا ہے، جو میرے ہوتے ہیں، جو میرا کہنا مانتے ہیں، میں نے ان کے لیے اچھی جگہ بنا رکھی ہے۔ بڑا تیزی کے ساتھ، جو میرے ہوتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میں نے ان کے لیے اچھی جگہ بنا رکھی ہے، اور جو میرا کہنا نہیں مانتے ہیں میں نے ان کے لیے کھڈا بھی بنا رکھا ہے، پھر ان کو میں آگ بھی لگا دیتا ہوں، ان کو آگ کے حوالے بھی کرتا ہوں۔ بس یہی مثال ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی مرنا ہے اور اس کھڈے کی تیاری کرنا ہے جس کھڈے کو قبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری قبروں کو اچھی فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آخری کلام میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اگلے مہمان آپ کے سامنے ہوں گے، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک اور سرائیکی زبان کا کلام ہے جو آخرت کے حوالے سے چند شعر پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اے میل زندگی دے لگ دے راسن، بہارا ہو سن سانا ہو سو، اے میل زندگی دے لگ دے راسن، بہارا ہو سن سانا ہو سو، اے میل دنیا دے لگ دے راسن، بہارا ہو سن سانا ہو سو، اے وقت چہرہ بدل دراسی، ہزارہ ہو سن سانا ہو سو، اے وقت چہرہ بدل دراسی، ہزارہ ہو سن سانا ہو سو، اور جناوی ہجرت دی رت سبل سی، مکی بدل سے مکان بدل سے، بدلتے ہیں 50 سال پہلے برجو کی کیا کنڈیشن تھی اور آج کیا ہے؟ 50 سال پہلے لوگ جھونپڑوں میں رہتے تھے، اب محلوں میں رہتے ہیں، مکان بدلتے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جناوی ہجرت دی رت سبل سی، مکی بدل سے مکان اپنے، مکین ہو سے مکان ہو سے، مکین ہو سے مکان ہو سے، دیوارہ ہو سے سانا ہو سو، مکین ہو سے مکان ہو سے،
دیوارہ ہو سرسانہ ہو سو اے میل زندگی دلگ دراس بہارہ ہو سرسانہ ہو سو اور فصل محبت دی پک دی راسی فصل تا چاس نصیب والے فصل محبت دی پک دی راسی فصل تا چاس نصیب والے کئی لوگ جھارا اڑیں دے راستے کئی لوگ جھارا اڑیں دے راستے اے جھارا ہو سرسان ہو سو اے کئی لوگ جھارا اڑیں دے راستے اے جھارا ہو آسان ہو سو اے میل زندگی دلگ دراس بہارا ہو سو آسان ہو سو اے وقت چہرہ بدل دراسی ہزارہ ہو سو آسان ہو سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی ماٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی ماٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے
پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، مکینوں کو مکانوں کو زمین اور آسمانوں کو، مکینوں کو مکانوں کو زمین اور آسمانوں کو، میرے مالک تو جب چاہے ایک لہجے میں فنا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے ایک لہجے میں فنا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ایک بار اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا، اے زہرا کے بابا، اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے، ستاتی ہے مجھ کو بلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو بلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ہوں دنیا کی باتوں، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، آقا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے یوں ہی عمر ساری، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے یوں ہی عمر ساری، کہاں زندگانی کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، آقا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے، یہ احساس ہے مجھ کو کہ میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو دیکھوں مدینہ، یہ احساس ہے مجھ کو کہ میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو دیکھوں مدینہ، گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، میں متنا میں ماں اور بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، میں اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، میرے زال بچے ہو تم پر فدا، مدینہ
بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ وہ رمضان تیرا، یہ پہلا تیرا، یہ عزوہ یہ زمزم یہ مہمان تیرا، یہ رمضان تیرا، یہ بالا تیرا، یہ عزوہ یہ زمزم یہ مہمان تیرا، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، آقا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ جہاں سب کہتے نقی خان کا بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، جہاں سب کہتے نقی خان کا بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے، اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے۔ ہوا ہے جہاں سے جہاں تک منور، جہاں آتے ہیں جبریل قرآن لے کر، ہوا ہے جہاں سے جہاں تک منور، جہاں آتے ہیں جبریل قرآن لے کر، مجھے دیکھنا ہے وہ غار ہیرا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، آقا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے عزیزم محمد احسن علی جو اپنی بہترین انداز کے اندر نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اب آئیے پھر تقریر کے لیے نظم سے نصرت کی طرف چلتے ہوئے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد شعبان صاحب اشفاقی سے عرض کروں گا کہ آئیں اور اپنے بہترین انداز کے اندر ہم سامعین کو خطابت سے محظوظ فرمائیں۔ 10 منٹ چالو کر۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک پڑھے اور پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ محترم حضرات، آج ہمارا یہاں جمع ہونا، ہم جب بھی کہیں نہ کہیں جمع ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو آج ہم بھی یہاں جمع ہوئے ہیں تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور اپنے شان کریمی کے صدقے
मरहूम के गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ अता फरमाए आमीन आमीन। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से मकाम अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, हम बारहा सुनते रहते कि साहब हमें एक ना एक दिन इस दारे फानी से कूच करना है, हमें जाना है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं। तो हमें फरसे गीती पर रहकर आखरत की तैयारी की फिक्र होनी चाहिए। बेशक रूए जमीन पर रहकर हमें आखरत की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन हमें फिक्र क्या है? हमें एक ही चीज की फिक्र है कि साहब धन को इकट्ठा कैसे किया जाए, हमें आखरत की फिक्र नहीं। और धन को भी शरीयत मुताहरा मना नहीं करती कि जहां तक हो सके आप अपने बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करो, लेकिन उसके साथ साथ में अल्लाह ने जो चीजें तुम पर फर्ज कर दी गई हैं उनका भी अदब व एहतराम, उनका भी अदा करना हम पर फर्ज है। तो वो फर्ज अदा करना हमारे लिए जरूरी है, जैसे नमाज हम पर फर्ज है। तो हम सिर्फ रिज्क के सदके में, रिज्क की तलाश में नमाज को भूल जाएं तो फिर वो रिज्क किस काम का। तो इसलिए हमें चाहिए कि रब ने हमें ये मुख्तसर जिंदगी जो अता की है उसको यूं ना गुजारें, बल्कि उसका भी मकसद है। खुद रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो हमारा मकसद साथ में यह भी होना चाहिए। तो मोहतरम हजरात, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया और उन चीजों को अपना लिया, और जिनका कोई मकसद और मतलब कोई हल नहीं साहब, जिसका कोई हल नहीं है, जिसकी कोई शरीयत मुताहिरा गुंजाइश ही नहीं देती। आइए हिंदुस्तान के बादशाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चलें। सरकार गरीब नवाज को गुजरे हुए 800 साल से भी ऊपर का अरसा हो गया, लेकिन सरकार गरीब नवाज की जो सवाने हयात, आपकी जो पैदाइश, आपकी वफात की तारीख, आपके वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके दादा का नाम, आपकी दादी का नाम, यानी सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में जगह जगह पे हमने ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जिसकी कोई सवाने हयात नहीं मिलती। हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा 6, 7 या 7 साल जो बरसों से चल रहे हैं, 100 साल या 70 सालों से, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे ही सामने आज से 7 साल या 6 साल पहले कुछ नहीं था, लोगों ने वहां भी उर्स मनाने शुरू कर दिए। बेशक हक है। फर्जी मज़ारात बना और फिर कहते हैं कि साहब यहाँ अल्लाह के नेक बंदे की बैठक है। हाँ होगी बैठक, हम इनकार नहीं करते कि हो सकता है कि अल्लाह का नेक बंदा रूए जमीन पर, अल्लाह का नेक बंदा कहीं भी बैठ सकता, किसी मकाम पर भी बैठ सकता। अब आइए सरकार गरीब नवाज की सवाने हयात को उठाकर चले देखें तो सरकार गरीब नवाज कहां से चले और कहां पहुंचे। कई मकामात पर आप बैठे, लेकिन आपने कहीं नहीं फरमाया कि यहाँ बैठकर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, घर बैठकर करोगे तो कबूल नहीं होगी। हम सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मनाते हैं, उनकी 11वीं शरीफ मनाते हैं, हम घरों में मनाते हैं, या ज्यादा करते तो हम हमारी मस्जिद के आगे बना लेते हैं। तो सरकारे गौसे पाक यहाँ से कितनों किलोमीटर दूर हैं, किसी को अंदाजा है, कई हजार किलोमीटर दूर हैं। तो जब हम घर में रहकर या अपनी मस्जिद के आगे, जब हिंदुस्तान यानी रूए जमीन के सबसे बड़े वली कामिल की नियाज हम यहाँ बैठे तो वहां पहुंच जाए, तो जो अल्लाह का नेक बंदा अगर किसी सरहद पे लेटा होगा तो हम उसकी फातिहा अगर घर पे लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर खुराफात इतने बढ़ गए साहब जिसकी कोई हद नहीं। हमने दीन की तरफ तवज्जो छोड़ दी और फरूई चीजों को हमने उजागर कर दिया।
तो मैं आप लोगों से, हमारी कौम का पैसा जो है वो बड़ा बर्बाद होता है साहब। आज गैरों के मकामात को जाकर देखो, आपको जगह जगह पर उनकी सराय मिलेंगी, उनके बैठने की जगह मिलेगी। लेकिन हम हमारे विधानसभा खाजूवाला की बात करें तो कहीं भी आपको, चाहे पुगल का एरिया ले लो, चाहे छतरगढ़ का एरिया ले लो, चाहे खाजूवाला का एरिया ले लो, आपको मुस्लिम नाम से कोई चीज नहीं मिलेगी। इतनी हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो सिर्फ फरूई चीजों की तरफ ज्यादा है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश अर्ज करने का मकसद और मतलब यही है कि कौम का पैसा जब गलत इस्तेमाल हो तो उसको इस्तेमाल मत होने दे। अगर सही इस्तेमाल होता है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम लाखों रुपए खत्म कर देते हैं और जहां पे कोई उससे कुछ मिलने वाला नहीं, कोई उससे मकसद हलवा होने वाला नहीं है। देख लो अगर होता हो तो आज लाखों की भीड़ हो जाती है साहब, और लेकिन उससे कोई मकसद और कोई मतलब कोई हल नहीं निकलता। तो मेरे कहने का मकसद और मतलब यही है कि आप अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, और जब बच्चा अच्छी तालीम पा जाएगा ना तो उसकी सोच भी अच्छी हो जाएगी, उसकी सोच भी। और इल्म से बहुत बड़ा फायदा होता है साहब। इल्म से इंसान अपना ईमान बचा लेता है। अगर जिस तरह हम दुनिया के इल्म को फरू दे रहे हैं, अगर दीनी इल्म को हम फरू न दिए तो हम हमारा ईमान नहीं बचा पाएंगे। इल्म से इंसान अपना ईमान बचाता है। मैं आपको एक मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ कि एक मर्तबा का वाक़या है कि शैतान का तख्त लगा हुआ था और शैतान के छोटे छोटे जो शागिर्द थे वो आए हुए थे। कोई कह रहा था कि हमने ज़ना करवाया, कोई कह रहा था कि हमने चोरी करवाई, कोई कह रहा था कि हमने भाई को भाई से लड़ा कर कत्ल करवाया। यानी उन्होंने बड़े बड़े अपने बयानात किए। तो एक शैतान का चेला खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैंने फलां तालिब इल्म को इल्म दीन पढ़ने से रोक दिया, इल्म दीन पढ़ने से रोक दिया। तो शैतान अपने तख्त से उतरा और उस अपने शागिर्द को गले से लगा लिया कि कामयाबी वाला काम तूने किया है। तो दूसरे शैतान हैरान हो गए, उसके जो चेले चमटे थे, कि साहब हमने इतने बड़े बड़े काम किए, हमारे को कोई शाबाशी नहीं, और इसने इतना मुख्तसर काम किया, इसको शाबाशी। शैतान ने कहा ठीक है, इसने ये मुख्तसर काम नहीं किया, इसने बहुत बड़ा काम किया साहब। कहा वो कैसे, कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सुबह फजर होने दो। जब फजर हुई तो शैतान एक छोटी सी शीशी ली और रास्ते पे खड़ा हो गया मस्जिद की। एक हाजी साहब जो बरसों से नमाजी था, मुत्तकी परहेजगार, कई हज किए थे, लेकिन इल्म दीन से वो कोरा था। तो शैतान ने उनको सलाम किया कि हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के हाजी साहब आपने बरसों अल्लाह की इबादत की है, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। क्या? पूछो। क्या शीशी निकाली अपनी जेब से और कहा कि क्या अल्लाह ताला चाहे तो इसमें जमीन और आसमान को दाखिल कर सकता है? तो हाजी साहब ने उस शीशी को देखा, जमीन और आसमान की वसअतों को देखा, हैरान और दंग रह गए कि साहब कितनी बड़ी जमीन और आसमान, और ये छोटी सी शीशी, इसमें कैसे दाखिल हो सकता है? यानी शैतान ने तो सवाल किया कि अल्लाह ताला चाहे तो क्या जमीन और आसमान को इसमें दाखिल कर सकता है? फिर थोड़ी देर के बाद में इमाम साहब हाजिर हुए। फिर शैतान ने अपने चेलों के सामने इमाम साहब से सलाम किया। करने के बाद पूछा कि इमाम साहब मुझे एक मसला पूछना है, कि बताइए। कहा कि अल्लाह ताला चाहे तो इस छोटी सी शीशी में जमीन और आसमान को दाखिल कर सकता है? तो इमाम साहब ने कहा ला हौला वला कुव्वत, तू तो मुझे शैतान मरदूद मालूम होता है। अरे अल्लाह ताला चाहे तो जमीन और आसमान को जो सुई की नोक जिसमें धागा डाला जाता है उसमें दाखिल कर सकता है। ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज है, ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज है। तो शैतान ने कहा देखा इल्म का कितना बड़ा फायदा है। इल्म से इंसान अपनी जिंदगी संवार सकता है, अपना ईमान बचा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करें जहां आपकी औलाद के काम आए, आपके रिश्तेदारों के काम आए, आपके अजीजों अकारिब के काम आए, और आपके मुस्लिम बच्चों के काम आए या मुस्लिम माँ बहनों के काम आए।
इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें हक पर चलने की तौफीक और रफीक बख्शाए, और जो फरोई मज़ारात हैं उनसे बचने की, जो जहाँ पर कोई नहीं है अगर वहाँ हम जाते हैं फातिहा पढ़ते हैं तो ये हमारे ईमान का खात्मा है, हम मुसलमान नहीं रहते। आप तहकीक कीजिए कि भाई सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज या अल्लाह के और भी बड़े बड़े नेक बंदे हैं जिनकी हमें पूरी सवाने हयात मिला करती है, और कुछ ऐसे मज़ारात हैं जिनका कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको मज़ारात बनाकर अपना धंधा बना लिया है। उससे हमें बचना चाहिए, उनके करीब नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हक कहने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया उसे मानन लफ्ज़न कोई गलती हुई अल्लाह ताला माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।